सत श्री अकाल दोस्तों, सुखमनी इमीग्रेशन सर्विसेज ब्रैम्पटन कैनेडा तो मैं सतविंदर भाटिया रेगुलेटेड एंड लाइसेंस कैनेडियन इमीग्रेशन कंसलटेंट थोड़ा इस वीडियो स्वागत करना वा। सब तो पहला रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਔਰ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਕੰਪਲੀਟ ਐਕੂਰੇਟ ਔਰ ਲੇਟੈਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। सो आज का वीडियो यूजुअली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बट आज का वीडियो मैं थोड़ा जा सैड होकर थोड़े नाल न्यूज़ शेयर करना चाहना वा क्योंकि ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है बट शेयर करनी ज़रूरी है। सो एक इंपॉर्टेंट अपडेट मैं थोड़े नाल इस बारे शेयर करना चाहना वा। नॉट वेरी हैप्पी टू शेयर दिस अपडेट। मैं यूजुअली थोड़े वास्ते गुड न्यूज़ ही लैके आना बट अज कुछ खास गुड न्यूज़ नहीं है। अज जिहड़ा हैगा एक थोड़ा जा सैड न्यूज़ है कि फैडरल स्किल्ड वर्कर और CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर जो कि लग रहा है कि अगले 6 महीनों तक कोई ड्रॉ होने के चांसेस नहीं ने। हुण ये क्यों है, लैट्स गेट स्टार्टेड इनटू दिस। सो सब तो पहला जदों असी एक्सप्रैस एंट्री की प्रोफाइल बनाने वी पे फॉर ECA यानी कि एजुकेशन क्रेडेंशियल असैसमेंट वो करवा के अपनी क्वालिफिकेशन ਨੂੰ थर्ड पार्टी को वैलीडेट करवा के ECA करवाने लैंग्वेज टेस्टिंग करवाने लैंग्वेज टेस्टिंग चाहे कोई भी फॉर्म होवे, चाहे आइल्स दिता होवे या कोई भी होर तरह का लैंग्वेज टेस्टिंग की होवे, असी वो करवा के और एक्सप्रैस एंट्री पूल च अपनी एंट्री करने राइट। सो इस तरह करके असी पूल च बह जाने बट इत्थे हुण सिर्फ बैठन वाली गल ही रह गई है, कुछ हो नहीं रहा। ये क्यों है? ये एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है जो कि एक इंटरनल मैमो लीक होया है और मिस्टर स्टीव हैगे ने लॉयर ने वैंकूवर बेस ने उन्होंने अपना एक ट्वीट के थ्रू एक इंटरनल मैमो है जिन्होंने कहते ATIP एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी जे अंडर एक लीक किया गया इन्फॉर्मेशन हैगी है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਇੱਕ डिटेल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਵਾ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। सो इफ यू लुक इन टू इट मैनू रीड करना है थोड़े वास्ते तो मैं एक लाइन रीड करके और थोड़ा उन्होंने डिटेल से समझाने की कोशिश करना वा। द पर्पज ऑफ दिस मैमोरेंडम इज टू सीक योर डिसीजन रिगार्डिंग एन एक्सटेंशन। सो मैं वर्ड हाईलाइट किया एक्सटेंशन ऑफ ऑन द पॉज ऑफ फैडरल स्किल्ड हाई स्किल्ड एक्सप्रैस एंट्री राउंड्स। हुण इत्थे जिहड़ा फैडरल हाई स्किल्ड एक्सप्रैस एंट्री की गल हो रही है ये 3 कैटेगरीज नूं जोड़ के किया गया है। 3 कैटेगरीज किहड़ियां ने? फैडरल स्किल्ड वर्कर, फैडरल स्किल्ड ट्रेड और कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। तीनों कैटेगरीज नूं उन्होंने जोड़ के यह गल कही है कि प्लीज़ एक्सटेंड कर दिओ पॉज तो ऑलरेडी लगे हुआ है राइट। एक्सटेंड कब तो करने वास्ते क्या है? फ्रॉम राउंड फ्रॉम November 1st 2021 टू January 31st 2022 बेस्ड ऑन लार्ज किधर ते बेस है लार्ज इन्वेंटरीज एंड लिमिटेड लेवल स्पेस। हुण लेवल स्पेस लेवल प्लान है मैं तुहाडे नाल नवा इमीग्रेशन प्लान शायद प्रॉबली फैबररी दे विच आएगा। हो की रहा है कि कैनेडा दे विच मिड टर्म इलैक्शनस होए सी। यूजुअली यह प्लान जिहड़ा है रफली अक्टूबर के आस पास आ जाता है बट इस बारी क्योंकि मिड टर्म इलैक्शनस होए सी गवर्नमेंट लेट बनी उस तो बाद ये हुण करते फैबररी दे विच अराउंड मिड ऑफ फैबररी वी होप कर रहे हैं कि वी आर होपिंग दैट कि भी मिड ऑफ फैबररी दे विच दिता जाएगा इमीग्रेशन मिनिस्टर की तरफों। सो एज ऑफ नाउ उन्होंने कहा लिमिटेड लेवल स्पेस जो लेवल प्लान जो है स्पेस वो लिमिटेड हैगी है। सो बॉटम लाइन जी तुम समझ नहीं है कि किया गया है कि एक्सटेंशन की जाए जोड़ा पॉज लगे हुआ है उन्होंने होर एक्सटेंड किया जाए। ये गल कह रहे हैं एक्सटेंड किया जाए पॉज नूं। दैट्स द इंपॉर्टेंट थिंग। ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हुण खाली जोड़ा है कि प्रोसैसिंग टाइम जोड़ा अगर तुसी अज भी देखते हो तुसी कैनेडियन इमीग्रेशन साइट पर जाओ उत्थे जाके IRCC की साइट पर जाके अगर तुसी टाइम लाइन के प्रोसैसिंग टाइम चैक करते हो तो तुसी पाओगे कि अगर तुसी इकनॉमिक कैटेगरी के अंदर जाके एक्सप्रैस एंट्री का तुसी पाते हो तो तुसी देखोगे 6 महीने का टाइम है लेकिन 6 महीने तो ड्रॉ ही नहीं हो रहा। ड्रॉ तो बिल्कुल होया ही नहीं है। सो जो टाइम लाइन है वो 6 मंथ्स तो कितने ज़्यादा इंक्रीज होकर 36 मंथ्स तक चली गई है। दैट्स वन ऑफ द रियली अ सैड पार्ट। बहुत परेशानी वाला कारण है। जी इन्वेंट्री है वो इन्होंने बहुत हाई है इस वक्त। रफली अराउंड 2 लाख के करीब इन्वेंट्री के करीब चल रही है इन्वेंट्री। सो
ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇ ਇਸ ਮੈਮੋ ਦੀ ਜਿਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 2 ਡਰਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ PNP ਡਰਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ PNP ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਸਟ 11 PNP ਡਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲਾਸਟ 11 ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਡਰਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਹੋਏ ਨੇ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਔਰ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਦੋਨੋਂ ਹੀ PNP ਡਰਾ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਡਰਾਸ ਸਾਰੇ PNP ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 10 ਜਿਹੜੇ ਬਲੂ ਕਲਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹ 10 ਦੇ 10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ PNP ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ PNP ਦੇ ਹੀ ਡਰਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ CEC ਦਾ ਡਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਖਰੀ ਡਰਾ 14 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਡਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਡਰਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਫੁਲ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈਏ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਡਰਾ ਆਉਣ। ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਵਟ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕੁਝ ਪਲਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਹੋਵੇ, ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਆਏ ਔਰ ਡਰਾਸ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਬਟ ਜੋ ਹੁਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ ਕਿ 6 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਡਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੇ ਡਰਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 4-4 ਹਜ਼ਾਰ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਿਉਂ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ 29 ਜੂਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ। 29 ਜੂਨ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ 1,64,164,000 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹਜੇ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਰਾਊਂਡ 200,000 ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਰਾਊਂਡ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵਕਤ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਡੇਟ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ PNP ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 366 ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਸਰਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ 164। ਸੋ 1,64,000। ਸੋ ਇੰਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪੂਲ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ। ਯੂਜੂਅਲੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਕਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਫਾਸਟਰ ਵੇ ਟੂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਮੇਜਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ 1 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 2021 'ਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾਈ, 2021 'ਚ ਪੂਰੇ 2021 'ਚ ਕੋਈ ਡਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਈ, ਡਨ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 1 ਸਾਲ 'ਚ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਖਤਮ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਆਪਣੇ ਫੰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਟਫ। ਆਈ ਹੈਵ ਆਲਸੋ ਗੋਨ ਥਰੂ ਇਟ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਵੈਰੀ ਟਫ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੂਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਏਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਚੈਲੰਜ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਰੱਖੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ
ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਹੋ ਔਰ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੈਰੀਅਰ ਚੇਂਜ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਰਿਲਕਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਜੌਬ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਏਜ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ that also becomes a challenge। ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੈਲੰਜਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ what can you do, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਸਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਇਲਟਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਲਟਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ 'ਚ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਇਲਟਸ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਸਕੋਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ that is good for you। ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਥੋੜੇ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਡਰਾ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸਸ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਟੇਕਿੰਗ ਚਾਂਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਂਸ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਊਸ ਜਾਂ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ ਆਇਲਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੋ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਹੈ ਜਾਂ ਹਸਬੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਇਲਟਸ ਨਾਲ ਦੇਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਟੈਸਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾਤੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਇਲਟਸ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੈਟਰ ਸਕੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ECA ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜਾਂ ਫੀਮੇਲ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਾਇਆ ਔਰ ਹਸਬੈਂਡ ਦਾ ECA ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ECA ਕਰਵਾਓ। ECA ਕਰਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, WES ਕਰਦੀ ਹੈ, ICAS ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਬੈਚਲਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਸੋ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸਪੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਰਥ ਦ ਮਨੀ, ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ID ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਸ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਲੱਭਣ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਮਚ ਈਜ਼ੀਅਰ, ਯੂਰ ਪੁਆਇੰਟਸ ਗੈਟਸ ਇਨਕਰੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਚਾਂਸਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਕੋਰ ਤੁਹਾਡਾ CRS ਸਕੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਸੋ ਐਫਰਟ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਐਫਰਟ ਪਲੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਆਲਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗਾ PNP ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, PNP ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ PNP ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੂ ਆਰ ਹੀਅਰ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਯੂ ਆਰ ਹੀਅਰ। PNP ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 600 ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਧੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 300 350 ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਂ 400 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, 600 ਪੁਆਇੰਟ ਐਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਯੂ ਆਰ ਹੀਅਰ ਇਨ 1000 ਪੁਆਇੰਟਸ, ਯੂ ਆਰ ਹੀਅਰ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ। ਸੋ PNP ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਔਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯੋਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡ੍ਰੀਮਸ ਆਰ ਅਚੀਵਡ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਦੈਟਸ ਇਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾਤੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ B ਦੇਖੋ, ਕਿ B ਛੱਡੋ C D ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਰਾਈਟ। ਖਾਸ ਕਰ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਨਾਰਦਰਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗਾ ਔਰ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਦੇਖੋ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਐਡਵਰਡ ਆਈਲੈਂਡ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਐਟਲਾਂਟਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਦਾ, ਔਰ ਐਗਰੀ ਫੂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਇਲਟ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਸੀ ਹੋਮ
केयर गिवर जिहड़ा पायलट असीं कहने आ, होम चाइल्ड केयर गिवर पायलट हैगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दो कैटेगरीज ने, होम सपोर्ट वर्कर, होम चाइल्ड केयर गिवर, ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਇਲਟ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਊਸ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਲਾਨ ਬੀ, ਪਲਾਨ ਸੀ, ਪਲਾਨ ਡੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਓਪਨ ਰੱਖੋ, ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਫੈਡਰਲ ਸਕਿਲਡ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਡਰਾਸ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਲਾਸਟਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ICT, ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਵਾਈਫ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨਸ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਕਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਜਾਂ LMIA ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਬਟ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਿਮਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰਾਈਟ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਡੂ ਲੈਟ ਅਸ ਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਡੂ ਲੈਟ ਮੀ ਨੋ ਇਨ ਦ ਕਮੈਂਟਸ। ਵਨਸ ਅਗੇਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪਲੀਜ਼ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਈਮੇਲ ਔਰ ਫੋਨ ਨੰਬਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।